क्योंकि भगतां दी बाणी पहली वारी आई है, पहली वारी वार आई सी। इस करके भगतां दे जीवन बारे, उन्हां बारे सारा कुछ इत्थे आपां डिटेल नाल दस देना। दोबारा जदों भी भगत बाणी आवेगी फिर नहीं, फिर आपां जिन्नी लोड़ आ उन्ना ही दसांगे। सो भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किवें होई। सो जदों निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਧੰਨ गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जिस वक्त गुरु रामदास साहिब की आग्ञा अनुसार श्री हरमंदर साहिब के उसारण की सेवा जिहड़ी पूरी कर चुके, तो उस समय एक बहुत भारी दीवान सजा के ये विचार प्रगट की कि इस हरमंदर विच किस वस्तु का पूजन होना चाहिए है। हरमंदर साहिब के अंदर हर जप्पे हरमंदर साजिया, संत भगत गुण गावै राम। सो जिवें आम धार्मिक स्थानां ते किसी ना किसी दी पूजन हुंदा भी अंदर हुण की प्रकाश करना। सो उस वक्त फिर हरमंदर साहिब दे विच महाराज ने कहा पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, भी आपां तां गुरबाणी दी ही पूजा करनी, गुरबाणी दा ही पाठ करना, गुरबाणी दा कीर्तन ही पूजा है। परमात्मा नाम जपना बस इसे नहीं प्रवान करते ने। पर इस समय गुरबाणी दीयां पोथियां श्री गोविंदवाल साहब बाबा मोहन जी दे कोल सन, वो लियाउणियां चाहीदियां। तदों भाई गुरदास जी ने हथ जोड़ के बेनती की, दास नूं आग्ञा दिओ तां मैं जाके लिआउंदा। महाराज की आग्ञा पा के भाई गुरदास जी गोविंदवाल साहब चले गए। पहला श्री बौली साहब जाके इशनान किया, फिर बड़े अदब सत्कार नाल बाबा मोहन जी के चबारे पहुंचे। सो दरवाजे के अगे खड़ के बहुत आवाज़ां मारियां, बेनतियां कीतियां, पर बाबा मोहन जी ने दरवाजा ना खोलिया। उन्हां नूं तीजे पातशाह ने कहा होया कोई भी आ जाए पोथियां लैण देणियां नहीं, तुसीं पोथियां गुरु अर्जन देव जी नूं ही देणियां। जद सारा दिन सारी रात आवाज़ां मारदियां लंघ गई, बेनतियां करदियां। फिर दूजे दिन किसी प्रेमी ने कहा भाई साहब जिन्हां नूं तुसीं आवाज़ां मारदे हो तां बड़े मस्त सुभाव वाले ने, वो किसी दे बुलाया बोलते नहीं, तुसीं एवें कल दे खप रहे हो। ये तो समाधि च बैठे ने, ताहां सुरती चढ़ा के उन्हां नूं किहड़ा आवाज़ सुणदी है। तुसीं अपना वक्त बर्बाद ना करो, तुसीं अपने जाओ कारज करो। ये तो मर्जी दे मालक ने, जद इन्हां दा चित्त करूगा समाधि खोलते ने, कदे कदे बाहर गेड़ा लाउंदे ने, नहीं तो समाधि लीन हो के बैठे रहिंदे ने। क्यों समाधि? इस करके भई तकलीफ बड़ी सी अफरेवें दी। जदों गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी की दात बख्शिश की सी, तीजे पातशाह ने कहा सी आओ बाबा मोहन पहला मत्था टेको, तुसीं टेको। कहंदे मैं नहीं टेकदा मत्था, ये गद्दी तां मेरा हक सी, इन्हां नूं एवें देती। जद बहुत कहा ना टेकिया, कहंदे चंगा अफर जेगा, फरेवा हो जाएगा तैनूं। वो सचमुच ही फरेवा हो गया, पेट फटन वाला हो गया। फिर दुखी होया महाराज कोल आया। महाराज कहंदा हुण मत्था टेक दियां गुरु रामदास महाराज नूं। सच्चे पातशाह कहंदे उदों तां बचन मन्निया नहीं, हुण इन्हां दे साहिबजादे आउणगे अगे गुरु अर्जन देव जी महाराज, हुण उदों मत्था टेकेगा तूं, फिर ठीक होएगा। आ पोथियां रख लै कोले। जदों उन्हां ने सरूप रचना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, उदों उन्होंने फिर पोथियां लैण वास्ते आउणा। उस वेले भाई गुरदास जी फिर निराश हो के मुड़ पे ते श्री अमृतसर साहब पहुँच के गुरु साहब के चरणों च बेनती की। महाराज बाबा मोहन जी तां बड़े अलमस्त सुभाव वाले आ। दास उत्थे खड़ के आवाज़ां मारदा रहा, बेनतियां करदा रहा, पर उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, दरवाजा ही नहीं खोलिया। सतगुरु ने एक आशा ये भी दिखाउणा सी कि भाई गुरदास ने शुरू च उठ के कहा सी कि महाराज मैनू हुक्म करो मैं लियावां जाके। ये भी दर्शाया कि मैं दे सहत बाणी की प्राप्ति नहीं हुंदी। इस दिन बाबा बुढ़ा जी उठ के खड़े हो गए, कहण लगे जे आप दास नूं आग्ञा दिओ तां दास जाके लिआउंदा। गुरु साहब ने कहा चंगी गल है, जे तुसीं लिया सकदे हो जाके लिआओ। बाबा बुढ़ा जी नूं बड़ा इस गल दा माण सी कि मैं गुरु घर शुरू तो लैके मैं ये काम करके आवांगा। गुरां दी आग्ञा लैके बाबा जी तुर पे गोविंदवाल साहब पहुँच के पहला बौली साहब जाके इशनान किया, उत्थे अस्थान ते मत्था टेक दर्शन कर, फिर बाबा मोहन जी दे चबारे पहुँच के मत्था टेक के बेनतियां कीतियां, पर बाबा जी ने दरवाजा ही नहीं खोलिया। बाबा बुढ़ा जी नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया।
ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਦਮਾਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਨ ਸਹਾਰ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਛ ਵਿਛਾਇਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਥੜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। 248 ਅੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਧੁਨੀ ਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੰਬੂਰਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈ ਏਕ ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਏ। ਪੋਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਾਲਕੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਜੇ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਾਨੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਫਰੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਫਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਟ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਓ,
ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋਇਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਚੰਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਮੁੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਵਟੀ ਜੈਸੇ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਥੜਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 198 ਅੰਗ ਤੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ, ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ, ਮੱਜਨ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੂਰ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਤੰਬੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਤਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਠ, 3 ਸੰਧਿਆ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਲਿਖਵਾਈ। ਵਾਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਓ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਰਬਾਬੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਉਚਾਰੀ। ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਨ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੋ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਨ੍ਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਭਗਤ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਹਉਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਗਾਵੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਅਰਾਧੈ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰੇ, ਕਹਿ ਕਾਨ੍ਹਾ ਆਸ ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਭੇਵਾ ਰੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਨਿਊਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਖ ਨਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਭੂ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਆਧਾਰ, ਮਤ ਨਾ ਲਖੈ ਜੇ ਮਤ ਲਖੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਧ ਅਪਾਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਘਿਓ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਫੀ ਹੰਕਾਰੀ ਖਾਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਛਾਤੀ ਬੋਝ ਬਦਰ ਬੜ ਮਾਨ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਗਮ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਿਓ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਤੀ ਸਹਿਤ ਵਿਕਾਰੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਅਤਿਕਾਰ ਮਹਾਨ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਤਾ ਭਾਵ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਿਓ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੱਲਾ। ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਰੋਗੀ ਕਸ਼ਟ ਨਰਕ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਤੋਂ ਰਹਿਓ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲੇਕਰ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਭਗਤ ਮਿਲਾਵਨ ਠਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਇਕ ਸਭ ਨਰ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਕਲਿਆਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਘਿਓ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਗਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਉਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਤ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਘਿਓ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਾਂਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦਾਂਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋੜ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ ਐਸੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਨ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਫੜ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹਰੀਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕਾਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਰਥ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੱਜਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਲੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ। ਪੀਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਪਾਪ ਨਾ ਬੋੜਿਆ ਨਾ ਆਲੂਦ ਭਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਏ ਜਨਮ ਨਰ ਲਾਭ ਲੈ, ਸ਼ੁਭ ਭਜੈ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਖਸਮ ਕੋ ਨੀਕੇ, ਤਿਆਗੈ ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਕਲੇਸ਼। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਚਾਰ। ਛੱਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਗਦ ਸੰਦੀ ਪੁਤਲੀ, ਤਉ ਨ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਯੋ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਜਾਵਹੀ ਜਥਾ ਬਿਲੋਚਨ ਧਾੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਨਾ ਨ ਅਪਰ ਯਤਨ ਅਬ ਬਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧਤ ਰਹਿਓ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਨਗਰ ਨਿਕਟ ਜਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਿਲ ਹੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਬੀਚ ਮਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਸ ਵਿਰਲੋ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਮਨੈ ਤ੍ਰੀ ਕੋ ਪਿਖੈ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਲੱਗ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਏਕਾ ਸਾਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕੋ ਦਿਲਬਰ, ਸਭ ਘਟ ਰਵਿਆ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹਿਕਦਾਈ। ਕਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕਹਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖ, ਰਹੋ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਚਾਰੇ ਭਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਾਨ੍ਹਾ ਭਗਤ ਸਯੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਦਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਦਮਾਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਉਖੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੇ ਰੋੜ ਕੰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਕਾਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਦਾ ਰਥ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਕਾਨ੍ਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਪ ਤਿਆਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਭਗਤ ਸਨ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਅ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਭਾਵ ਕੂਕਰ ਦੀ ਸੁਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਨ ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਸੁਰ ਅਲਾਪੀ ਜਾਵੇ ਤਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨੇ 31 ਦੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਅਲਾਪਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੂਕਰ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਭੈਰੋ ਆ, ਉਸ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਮੱਥਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਦੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਖਿੱਦੋ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕੀ ਗਈ, ਰਿੜਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਦੋ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਠਿਓਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੋਣੇ ਪੈਣੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ, ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਾਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਲੰਘੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ। ਤੈਂ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਭਰਮ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਕੈਸੇ ਬੂਝਿਆ ਜਾਂ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਜਦ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਉਂ ਫੇਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ,
परंतु कहते इतना को इन्ना नहीं जानती ਜਿਹੜੇ दिन दिन संग्या करके मेरे पुत्र की जिहड़ी उम्र घटती जाती है, क्योंकि उम्र घटती है आप सोचते वधदी है। वो तो जिन्ने जे 80 साल की उम्र से 79 की रहेगी 1 साल बाद, 10 सालों नूं होर घट गई, 20 नूं होर घट गई, फिर खत्म हो गया इंसान। कहते पर मां कहती मेरा पुत वड्डा हो रहा है। मोर मोर कर अधिक लाड़ धर, मोह विच फसी हुई मां बड़े लाड़ प्रेम नाल धार के कहती ये मेरा लालन पुत है, मेरा ढोलन पुत है, ये मेरा कान्हा, ये मेरा चंद, ये मेरे अखां दा तारा। मां बड़े नौ लैंदी अपने पुत दे, पता नहीं किन्ने क नौ लै जांदी प्यार नाल। अधिक प्रेम धार के माता मुड़ मुड़ के खिद्दो सिटदी है, बच्चा बहुता प्रेम धार के मुड़ मुड़ के चुक के लियाउंदा, बहुता प्रेम धार के मां कहती मेरा पुत है, ते जमदूत कहते मेरा खाजा है। पेखत ही जम राव हसै, जम राजा वेख के हसदा माता ते मेरे भोजन का कैसे सत्कार कर रही, ये तो मैं लै जाना। ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ। ऐहा जा तू सारा संसार माया दे भरम पा के लाता है, बेचारे उत्ते यह जा माया का मोह पाया किवें समझ सकदा है। इस करके पूर्व भरम का स्वरूप निरूपण करके हुण जीवां दी मुक्ति लई विषयां दे त्याग का उपदेश करते हैं। कहत कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत निश्चौ मरना। कबीर जी कहते बंदिया तू शब्द स्पर्श आदि विषयां दे रस आनंद नूं त्याग दे, क्योंकि इन्हां विषयां दी संगत करके मृग मीन कुंचर आदिक सारे तरह के ये जिहड़े जानवर मर गए ने, ये कुंचर आदिक तरह तेरा भी इसे तरह ही मरना हो जाना एक दिन। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जाम है ताकि केतकास। भृंग पतंग कुंचर अर मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना। फिर बेनती की कि सफल जीवना किस प्रकार नाल हुंदा जी। रमैया जपो प्राणी, अनत जीवन बाणी। ये 2 पाठ आउंदे ने, एक तो अनत जीवन बाणी। ये प्राणी परमात्मा का नाम ही जपो, बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਂ सफल जीवने की बाणी ਜਿਹੜੀ अनत है होर ही ਕਿਹੜੀ है, होर है ही ਕਿਹੜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਮਈਏ ਦਾ ਜਪਣਾ, परमात्मा ਦਾ ਜਪਣਾ, ਮੰਤਰੰ राम राम नामं। बेनती की है वाहिगुरु, ये तो सारे ने ठीक निश्चय कर लिया कि राम दे नाम जपण नाल सफल हुंदा जीवना, पर राम दा नाम थोड़ा काल जवाने वाला होवेगा। कहते नहीं भाई तुसी रमैये नूं जपना करो, ये रमैये दी नामा रूप बाणी अनंत तो भाव बेअंत समय तक जिउण वाली है। जिवें काग भसुंड है, लोम सरीखी है, मार कंडा, ये लंबियां लंबियां उमरां वाले होए ने। इस करके तुसी परमात्मा दा नाम जपो, होर सारा कुछ छड़ दिओ। सो उस वक्त बेनती की फिर थोड़े पुरुषां नूं जिवाण वाली होवेगी बाणी। कहे नहीं तुसी रमैया नूं जपना करो, ये रमैया दे नामा रूप जिहड़ी आ ना बाणी बेअंत ही पुरुषां दे जवाउण वाली, अनंत बेअंत जीवां दे जवाउण वाली है। कहते जपदियां जपदियां जेवा घस गई है, थके पए आ परंतु बनिया कुछ भी नहीं। कहते चित्त दी बिरती नूं एकागर करके ना द्वैश भाव नूं तजीवन भाव छड्ड के राम दे नाम नूं जपो। कौन कहंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी इस गल नूं नहीं कहंदी। फिर बेनती की कि परमात्मा दे नाम तो इलावा होर किसी जिहड़ा है ऐरे गैरे जां देवी देवतियां जां होर किसी दी रचित बाणी पढ़ीए कि ना। कहंदे नहीं, अन तजीवन बाणी, होर बाणियां नूं तजीवन हुंदा त्याग के रमैया जपो। बस सिर्फ राम दा नाम, परमात्मा दा नाम जपो, क्योंकि परमात्मा दा नाम कलयुग दे विच अकाल पुरख दा पहरा, गुरु नानक साहब दा, होरां दा पहरा नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह ने जिवें बचन कीता ना, 10वें पातशाह ने बचित्र नाटक दे विच, कृष्णओ विष्ण जपे तोहे कोटक राम रहीम भली बिद, ध्यायो ब्रह्म जप्यो अर संभ जप्यो तेह ते तोहे को किन्हू ना बचायो। कोट करी तपसा दिन कोटक काहू ना, कौडी को काम कढ़ायो।
काम का मंत्र कसीरे के कामना, काल को घाव किनू ना बचायो। फिर बेनती की रमैये तो बिना जीवना निष्फल है जां सफल है। कहंदे प्राणियों, परमात्मा नूं तुसीं जपना करो, उहदे जपे तो बिना होर जिहड़ा जीवना है ये कहने मात्र ही है, निष्फल है सारा कुछ। बेनती की कि रमैये दे नाम जपण विच वारता नूं आप ही कहंदे जां होर भी कोई कहंदा? कहंदे अनंत, होर कौन कहंदा? शेषनाग, जीवन काग भुसुंड, बाणी सरस्ती भी यही कहती है भी सारे परमात्मा नूं जपो। बेनती की रमैये नूं जप के कोई मरातबे नूं भी पहुंचिया जे नहीं? कहंदे तुसीं रमैये नूं जपो परमात्मा नूं, क्योंकि रमैये दे नामां नूं जप के जिहड़ा अनंत शेषनाग मरातबे नूं पहुंचिया, और सारे जने नाम जप के ही तां वड्डे होए ने। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तां है, इस करके सारा कुछ गुरबाणी दे अंदरों होना सारा कुछ। इन बिद भव सागर तरना, इस प्रकार की रीति नाल संसार समुंदर तो तरना हुंदा। जां तिस भावै तां लागै भाव, जे वाहिगुरू नूं भावे ना, वाहिगुरू चाहे तां बंदे नूं फिर की भाना मन्ने बंदा तां भा जांदा परमात्मा नूं, फिर बंदे दे अंदर प्रेम लग जांदा आके। जदों परमात्मा नाल प्यार करदा है, भा जांदा परमात्मा नूं। भरम भुलावा विच हो जाए, उस प्रेम दा सदका ही हिरदे चों भरम दा भुलेखा दूर हो जांदा है। जदों भरम दूर हो गया, जिवें सूरज चढ़न तो पहलां जे पौ फटाला हो गया, हनेरा खत्म हो गया, इस तरह भरम भी दौड़ जांदा है। उपजै सहज ज्ञान मत जागै, सहज हुंदा प्रोक्ष ज्ञान, सतो गुण जां विराग उत्पन्न हो जांदा जीव दे अंदर, ते बुद्धि दे विच अप्रोख ज्ञान जागदा है। क्योंकि एक गुप्त ज्ञान है, एक प्रगट ज्ञान है। प्रोष पालंग हुंदा गुप्त ज्ञान, ते अप्रोक्ष हुंदा प्रगट ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो जांदा है। गुर प्रसाद अंतर लिव लागै, सतगुरां दी किरपा करके अंदर जो परमात्मा उहदे विच लिव लग जांदी बंदे दी। इत संगत नाही मरना, इस प्रकार की संगत करन नाल फिर निष्फल मरना नहीं हुंदा, सफला हो जांदा है। हुक्म पछाण तां खसमै मिलना रहाओ दूजा, राजी बाजी हो के परमात्मा के हुक्म नूं पछाणे तां खसम नाल मिलना हुंदा, रहाओ दूजा। सो इस तरह कहने जां तिस भावै तां लागै भाओ, जे उन्हें भाजे प्रेम लग जाता है। भरम भुलावा विचों जाए, भरम का भुलावा अंदरों चलिया जाता है। उपजै सहज ज्ञान मत जागै, गुर प्रसाद अंतर लिव लागै, ये सारा अन्वय करके अर्थ लगने हैं। ये तो संगत ना ही मरना, हुक्म पछाण तां खसमै मिलना। जां वो परमेश्वर नूं भा जावे तां जीव दा गुरां नाल प्रेम लगदा है। जिस वेले गुरां नाल प्रेम लगदा, उहदी किरपा हो गई, अनुग्रह, तां परमेश्वर दे हुक्म पछाणने अंदर लिव लग जांदी है। जां जिव लिव लगी तां उपजै सहज, फिर सतोगुण का जिहड़ा विराग है वो जीव दे अंदर प्रगट हो जाता है। विराग नाल फिर मत्ती विच अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, प्रगट। अप्रोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होने नाल भरम का भुलेखा हिरदे दूर हो जाता है। जिवें मंदिर विच दीपक जगाउण नाल, भाव घर दे विच दीवा जगाईए हनेरा दूर हो जाता है। जब भरम दूर होया तां खसमै मिलना, तां फिर परमात्मा नाल मिलाप होया। इस प्रकार ब्रह्म की संगत करन नाल फिर इहदा जन्म मरण नहीं हुंदा। ये पहला शब्द भगत कबीर जी का श्री राग का श्रवण किया। सो दोपहर के समय 12:15 तो 1:15 बजे तक फिर सतगुरु कृपा करनगे। अगे भगत बाणी होर श्रवण करांगे। भगत तरलोचन जी का पावन शब्द श्रवण करांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु।